ابھی تک فلسطین کا ایشو ریزالو نہیں ہوا, وہ ایشو چل رہا ہے اور جو ہے نا ظالم ابھی تک ظلم کرتا جا رہا ہے اور اس میں ختم نہیں ہوا. بالکل سے بات بامبنگ ہوتی ہیں, کلنگ ہوتی ہیں, تھوڑی پکچر ویڈیوز آتی ہیں, ہم دوبارہ تھوڑے ایسے کہیں جان جاتے ہیں. جیسے ہی وہ تھوڑا سا وہاں پہ سیٹل ہوتا ہے ہم پھر اپنی لائف میں بھول جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور یہ صرف اس معاملے میں نہیں, آپ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں ملتی ہیں کہ ہم جو نمبرز میں بہت زیادہ ہو گئے لیکن ہم انسگنیفیکنٹ ہو گئے ہیں. جیسے کھانے کے اوپر ڈائن کیا جاتا ہے, سر ہمارے اوپر ڈائن کیا جا رہا ہے. ابھی تو فلسطین والا ایشو اٹھا, ہم نے اس کے اوپر توجہ دی, لیکن ابھی انفارچونیٹلی ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے لیکن ہم نے اس کو بھول جانا, ہم اس کو بھول جائیں گے. ریئیکشنری مسلمز بن گئے ہم لوگ. ہم اس کے اوپر ریئیکشن دیں گے, ہم پوسٹ لگائیں گے, سب کچھ کریں گے. اور اس کو میں برا نہیں کہہ رہا, بہت اچھی باتیں کرنا چاہیے, اویئرنیس پھیلانی چاہیے, لیکن اس کو ہم بھول جائیں گے. اور اس کے بعد اراؤنڈ دا ورلڈ جو ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں کریں گے جو تھرو آؤٹ ہسٹری ہوتا رہا ہے, جو مسلمان فلسطین میں ہو رہا ہے, جو یمن میں ہو رہا ہے, جو اوئیغرز کے ساتھ چائنا میں ہو رہا ہے, جو برما میں دوبارہ سے کام شروع ہو گیا ابھی, جو انڈیا کے اندر کام ہو رہا ہے, جو کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اور تھرو آؤٹ ہسٹری اگر آپ دیکھیں بوسنیا میں کیا ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ, اور جو پرسیکیوشن مسلمانوں کو یورپ میں اٹھانی پڑی ہے, امریکہ کے اندر ابھی ریسنٹلی کتنے مسلمانوں کو پرابلمس فیس کرنے پڑے ہیں, ان کے اوپر ٹریول بینز لگے ہیں, اور کیا کیا مصیبتیں, فرانس میں کیا کیا مصیبتیں ہوئی ہیں. تو یار لگتا ہے سارے پرابلم مسلمانوں کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں نا. اللہ اکبر. تھوڑا سا اصل میں ان کو نا یہ دین قبول نہیں ہے, ان کو نا یہ ہمارے علاوہ کوئی اور ہمارے خلاف کوئی فورس کھڑی ہو, یا ایک اور فیس ہو ہمارے علاوہ جو اوپینین رکھتا ہو, تو ان کو ایتھیسٹ سے مسئلہ نہیں ہے اور ان کو کسی اور سے مسئلہ نہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں سے, جب وہ یو ایس ایس آر رشیا کی وار کے بعد ہوئے تو ہینری کسنجر نے مطلب نہیں بلکہ ان کے فارن منسٹر نے کہا تھا کہ ابھی جو ہمارا ایم ہے وہ مسلمس کی طرف ہے, کیونکہ ہم نے ان کو بلڈ کیا اور سارا چونکہ اکٹھے ہی ایک جنگ لڑی تھی, لیکن اب وہ ہمارے پیچھے پڑ گئے. لیکن ایک پازیٹیو چیز بھی ہے اس میں, جو اس دفعہ مسلم کنٹریز نے اور مسلمانوں نے تو سے رسپانس آیا نا فلسطین کے حوالے سے, جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ایک اوپینین دیے ہیں, اور جو لوگوں نے اظہار کی میڈیا پہ اور گورنمنٹ, یہ لوگ ایکسپوز بھی ہوئے ہیں بہت زیادہ, یہ بہت پازیٹیو رہا اس دفعہ. ان دا ہسٹری لائک 70+ ایئرس ایسا رسپانس کبھی نہیں گیا آل اوور دا ورلڈ. اس دفعہ جو رسپانس گیا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا آئیڈیل رسپانس تھا یا جو کرنا چاہیے تھا, لیکن اس دفعہ الحمدللہ کافی اچھا رسپانس گیا. اینڈ اسرائیل کا جو جتنا فائدہ ہونا تھا اتنا نہیں ہوا, بلکہ لاس میں گیا. وہ کوشش انہوں نے بڑی کی کہ وہ میڈیا کو چینج کر دیں گے نا, ریپرزنٹیشن جو ہے وہ بدل دیں. الحمدللہ ایسا نہیں ہوا, مین اسٹریم میڈیا پہ بات ہوئی ہے الحمدللہ. سو الحمدللہ دس اے گڈ نیوز کہ امہ ابھی بھی الحمدللہ جاگ رہی ہے, کچھ ایسے لوگ ہیں خیر ہے اس امت میں. اور لیکن جو بات یہ نا وہ یہ ہے کہ کیا سب سیٹل ہو گیا ہے؟ نہیں, دس ڈسٹ ول نیور سیٹل ڈاؤن. بالکل ایسے. اور ابھی جو حالات آنے والے ہیں نا وہ ورس حالات ہیں. واللہ when I was reading the hadith about the battles in future, جو کہ آپ لوگوں سے آج بات بھی کریں گے, I was like سبحان اللہ, this world has to see the worst times yet. اس دنیا کی ہسٹری میں آج تک شاید اس سے برا ٹائم کبھی نہیں آیا جو آنے والا ہے, اور جو آج ہم بات بھی کریں گے. ہر آنے والا دور پچھلے سے زیادہ پرفتن ہوگا. What do you think زائنسٹس جو ہیں, پہلے تو فرق بتا دیں جوز اور زائنسٹس کے بیچ میں, اور دوسرا کیا زائنسٹ جو ہے وہ رکیں گے, شیخ جرا کو تھوڑا سا بیکورڈ کیا اور ہلکی پھلکی اپنی کوشش کی, کیا اس میں رک جائیں گے یا they'll move on, ان کے ایجنڈاز کیا ہیں؟ اصل میں یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے نا, اس کو اگر آپ تھرو آؤٹ ہسٹری دیکھیں تو یہ جو جن جوز کی بات ہو رہی ہے نا, یہ وہ اوریجنل جوز نہیں ہے جو عربین پیننسولا سے نکلے ہیں. یہ وہ جوز ہیں جو کنورٹڈ جوز ہیں, اور یہ یورپین بیسڈ ہیں, اور یہ ان سے پہلے بے شمار ممالک سے نکالے گئے تھے. جب ان کو نازی جرمنی نے نکالا تھا اس سے پہلے بہت سارے ممالک سے نکالے گئے تھے, اور ان کو کہیں پہ بھی پناہ نہیں دی جا رہی تھی. اور اس کے بعد جب یہ بیلفور ڈکلیریشن ہوئی ہے, ایز ایڈیوٹک ایز اٹ واز کہ کسی اور کا ملک کوئی اور جو ہے وہ کسی اور کے نام پہ کر رہا ہے, تو وہ کرنے کے بعد مسلمس پتہ کیا کہتے ہیں, فلسطینی جو ہے نا یہ ڈکلیریشن کو نہیں مان رہے, فلسطینی جو ہے نا یو این کے ریزولوشنز کو نہیں مان رہے اور ان کی باتوں کو نہیں مان رہے. تو یہ بیسیکلی جو ان پہ ہو رہا ہے نا, یہ فلسطینیوں نے کی اپنی ڈیٹیل پن کی وجہ سے. حالانکہ یار سبحان اللہ, آپ کے گھر میں کوئی شخص آ جائے اور کہ آج کے بعد یہ میرا گھر ہے, بلکہ پہلے دن کہے کہ مجھے ڈرائنگ روم میں کائنڈلی رات گزارنے دیں, صرف اللہ آپ کو بھلا کرے اور آپ گزارنے دیں, اور اگلے دن کہے لائرز لے کے آ جائے کہ ڈرائنگ روم میرا ہے, اور پھر اس سے اگلے دن کہے یہ لاؤنج بھی میرا ہے. آپ مانیں گے؟ اور یہ نہیں کہ سب ممالک نے, یس نان مسلم کنٹریز نے ووٹ کیا,
फॉर में, लेकिन बहुत सारे ममालिक ने, अरब कंट्रीज ने, पाकिस्तान ने, फलस्तीनियों ने प्रोटेस्ट किया और इसको क्लेम ही नहीं किया, ना इसको एक्सेप्ट किया. इवन वो जो जगह थोड़ी सी सेटल होने के लिए उनको मिली थी वो थोड़ी सी थी, बाद में वेस्ट बैंक में सेटल होना शुरू हुआ आस्ते आस्ते करते आप 60s में देखें उन्होंने जेरूसलम फतह कर लिए, और वो जेरूसलम फतह करने का वो अपना नेशनल डे मनाते हैं अभी इसराइली जो है. और अभी जेरूसलम जो है ना, कुछ अर्से पहले मुझे याद है कि कैपिटल डिक्लेयर कर दिया इसराइल का कैपिटल. और कौन रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कर रही है. वो कह रहा है इट्स अबाउट टाइम वी एक्सेप्टेड एज द कैपिटल ऑफ इसराइल. अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा. मतलब बात ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस. कोई जो है ना यूएन के जो लॉ अबाइडिंग मेकिंग पॉलिसीज हैं, कोई किसी हक में नहीं है. कोई ये जो PLOs बनी हुई हैं, कोई किसी किस्म का जो एक सिक्योरिटी काउंसिल्स हैं, किसी फायदे की नहीं है. सारी बात यह है कि जिसके पावर है उसकी हुक्मरानी चल रही है. सिक्योरिटी काउंसिल्स ने 3 दफा एक वीक में इसको कहा कि ये स्टॉप करें, स्टॉप द सीज फायर. यूएस ने रिजेक्ट कर दिया. असल में और हम लोग ये समझते हैं कि यूएस इज द एक्चुअल पावर. इट इज नॉट ट्रू. यस, इसराइल इज द एक्चुअल पावर और यूएस से खुद उसके पंजे में. ये बात समझने वाली बात है कि जहाँ तो यूएन की बात है ना, तो यूएन की बात हम मुसलमानों को भी समझना चाहिए. हम लोग भी उसके ऊपर बहुत खुश होते हैं. मैं एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी साथ साथ लेके आ रहा हूँ कि यूएन जो है ना वो एक ऐसा इदारा है जिसकी बात मानना जो है वो किसी भी मुल्क के ऊपर लाजिम नहीं है. इवन अगर आप उसके सिग्नेटरी भी हैं और आप उसके अंदर पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, तो अगर आप उसका कहेंगे नहीं हम इसको नहीं मानते, तो कोई ऐसा लॉ नहीं है जिसकी बेसिस के ऊपर उस मुल्क के ऊपर कोई किसी किस्म के एम्बार्गोज लगाए जा सकें या कहे जी कि आपने बात क्यों नहीं मानी. अब आप खुद देख लें, यहाँ से अंदाजा कर लें कि सब ममालिक जो है वो यूएन की जनरल असेंबली का हिस्सा है, लेकिन कुछ ममालिक जो हैं उनके पास वीटो पावर है. देखिए ना, मतलब ये तो बड़ी बेवकूफाना बात है कि अगर आप कुछ अजीब सा करेंगे तो आप अपनी वीटो पावर यूज कर लेंगे और बाकी जितने मुल्क में 200 और ममालिक हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते. देखो कितनी ऑकवर्ड बात है. ऑकवर्ड बात है. सो विल द ज़ायनिस्ट स्टॉप? क्या वो उनके जो एजेंडाज हैं वो शेयर नहीं? आप अगर इस वक्त भी आप देख लें, सबसे पहले तो ना लोगों को ये थोड़ी सी बात क्लियर होनी चाहिए. और अभी इस खास तौर पे जो भी सारा का सारा एपिसोड हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, इससे लोगों की अवेयरनेस भी बहुत बड़ी है. मैंने देखा है. तो उससे किसी फायदा होगा, लोगों को थोड़ा आइडिया होगा क्या क्या फर्क है इसमें. सबसे पहले ये देख लें कि जो ज्यूज हैं, वो हमारे लिए बेशक उनसे हमारी दोस्ती नहीं हो सकती और वो प्रॉब्लमेटिक हैं और उनके फेस हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है और वो बाकी सबको बनी इसराइल के अलावा हकीर और कमतर समझते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है. लेकिन जो रेगुलर जूस हैं उनके अंदर और जो जायनिस्ट हैं इनके अंदर फर्क है. जायनिज्म जो है ये बेसिकली एक पॉलिटिकल स्टांस है. ये ठीक है, ये एक पॉलिटिकल स्टांस है. इट इज नॉट समथिंग रिलीजियस, इट इज बेस्ड अपॉन रिलीजन, लेकिन इट इज नॉट रिलीजियस स्टांस. इवन ज्यूज अक्सर इसके खिलाफ. बिल्कुल, क्योंकि जूस का ये मानना है अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस टेक्स्ट कि हमें कोई भी स्टेट नहीं मिल सकती हमारी अपनी करतूतों की वजह से. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मना कर दी हमारी अपनी नाशुक्री की वजह से, हमारी अपनी करतूतों के साथ हमें स्टेट नहीं मिल सकती. जो जायनिस्ट हैं ये क्या है, इनका मानना ये है कि इस अरब पेनिनसुला के अंदर, इस खित्ते के अंदर रिवर नाइल से लेके और रिवर टिग्रिस तक, यहाँ पे इसके दरमियान एक स्टेट ऑफ जायन होनी चाहिए जो कि ज्यूइश कंट्रोल होनी चाहिए. ये स्टेट ऑफ जायन का जो क़याम है इसके अंदर जो बिलीव करता है, इसको ग्रेटर इसराइल कहते हैं, जो जिसमें बिलीव करता है वो लोग बेसिकली कौन है? वो जायनिस्ट्स हैं. दे डोंट हैव टू बी अ ज्यू टू बिलीव इन इट. यू कैन बी मुसलमान तो हो नहीं सकता, जाहिर बात है, इट्स काउंटर इंटुइटिव. लेकिन अब हमारे यहाँ पे ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो इसको भी मानते हैं. लेकिन दो तरफ बेसिकली जायनिस्ट, और ये लोग रुकेंगे नहीं. ये लोग दे विल गो टू एवरी एक्सटेंट टू गेट दैट स्टेट. और मैं ये किसी भी नुसूस की बात नहीं कर रहा अभी, मैं आपको सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जो ग्रेटर जायन की बात है, जो इनका प्लान है, ठीक है, जो इनका प्लान है, इस प्लान के तहत अगर आप देखें जो ममालिक इस पट्टी के अंदर आते हैं, या वो ममालिक, ये बहुत बड़ी बात है जो मैं कह रहा हूँ अभी, और ये आप खुद ऑब्जर्व करने वाली बात है, ये तमाम जर ममालिक जो है या तो ये यहूदियों के और जायनिस्ट्स की पॉकेट्स में, इनकी जो हायरार्की है, या तो ये पॉकेट्स में, या तो इन ममालिक को तबाह बर्बाद नेस्तो नाबूद कर दिया गया और इनके अंदर सिविल वॉर्स करा के इनको खत्म कर दिया गया. आप तमाम दर ममालिक को देख लें यहाँ पे, या तो वो उनकी पॉकेट में, या तो जो अगर कोई बोलने वाला है या आगे से रिटेलिएट करने वाला है, वहां पे जंग हो गई है, वहां पे वॉर ऑन टेरर शुरू हो चुकी है, वहां पे ये मसले मसाइल शुरू हो गए. एंड एवरीथिंग, इट सीम्स लाइक एवरीथिंग इज सेट एंड द स्टेज इज सेट फॉर द ग्रेटर कमिंग ऑफ देयर लीडर हु दे वर्शिप, दज्जाल.